کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں، چاہے جو کچھ بھی کریں، یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی، کیونکہ میں قوم کے لیے کھڑا ہوں اور قوم کی طرف سے میسج 8 فروری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے۔ ان کو بھی جیل میں رکھا گیا اور مشکل حالات میں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور آپ نے آج دیکھ لیا کہ ادھر ہی سے آواز آئی ہے جدھر سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تحریک انصاف ہے، تھی اور رہے گی اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے پھر تیسری بات اہم یہ کی کہ آپ جا کے انٹرا پارٹی الیکشن فوری کروائیں، جس کی شکر ہے کہ سکھا خان جو یہ ثانی ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ تھینک یو۔ آپ کر رہے ہیں صرف شارٹ بنانا ہے، ہم نے ٹاپ ادھر کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان اور عامر ڈوگر سے آپ دیکھ سکتے ہیں تصدیق والے آگے پہنچ چکے ہیں۔ کیا اور کب تک آئے گا مشاورت ہوئی ہے؟ شہر اقتدار میں بھی اقتدار میں کوئی پیشرفت ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وعلی آل محمد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، عظیم جدوجہد کے بعد ایک بہت صبر آزما، ایک طویل، ایک بہت ہی اعصاب شکن ایک طویل جدوجہد کے بعد عمران خان صاحب اور ان کے سپاہی تسبیح والے واپس آ گئے انشاءاللہ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج عمران خان صاحب کے سپاہی پہلے سے زیادہ جذبے اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ ریاست کے لیے، ملک کے لیے، دین کے لیے، عوام کے لیے، اس ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو عمران خان صاحب کا سٹینڈ ہے، اس پہ قوم نے کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کے ہر ممبر کو پاکستان کی خاطر، عمران خان صاحب کی خاطر پاس کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ علی محمد ہے، عامر ڈوگر صاحب ہیں، سردار لطیف کھوسہ ہیں یا کون ہے۔ عوام نے صرف یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کا ہے تو انہوں نے ووٹ دیا ہے اور جولیاں بھر بھر کے ووٹ دیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، ہمارا لیڈر جیل میں ڈالا گیا، ہمارا انتخابی نشان ہم سے چھینا گیا، ملک کے سب سے بڑی جماعت کو ادھورا کر دیا گیا، آدھی سے زیادہ لیڈرشپ کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، باقی آدھی کے قریب جیل میں ہے، فاؤنڈنگ چیئرمین جیل میں ہے، کو چیئرمین جیل میں ہے، وائس چیئرمین قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں، صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، صنف آہن ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جیل میں ہیں، ہمارے فارمر پنجاب کے صدر اور ہمارے انتہائی سینئر رہنما وہ سب جیل میں ہیں۔ اعجاز جوئی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں اور ہم سب آپ کے سامنے ہیں، فارمر گورنر صاحب جیل میں۔ اس ساری جدوجہد کے بعد قوم کو سلام ہے کہ ہم ادھر پاس ہوئے ہیں۔ فارمر ہماری فرسٹ لیڈی بشرا بی بی، ان کو بھی جیل میں رکھا گیا مشکل حالات میں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور آپ نے آج دیکھ لیا کہ ادھر ہی سے آواز آئی ہے جدھر سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کمشنر راول پنڈی نے آج اپنے ضمیر کی آواز پہ وہ بات کی ہے جو پوری قوم کہہ رہی تھی کہ قوم نے تو ووٹ اور مینڈیٹ عمران خان کو دیا، فارم 45 سے کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں، فارم 47 کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ پہلی ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی، جو آج ہماری دوسری میٹنگ ہوئی ہے، جناب عامر ڈوگر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حکومت کے دوران بھی مشکل حالات میں پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھتے تھے، اور اس وقت بھی جب لیڈر جیل میں ہے تو عامر ڈوگر صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھا ہے، اور ایک طرح سے ماشاءاللہ ملتان کا ڈیرا پارلیمنٹری لاجز میں لے آئے ہیں۔ تمام ہمارے لیڈرشپ ان کے پاس آ رہی ہے، وہاں پہ گفت و شنید ہو رہی ہے۔ پہلی ڈیمانڈ آج کی پارلیمنٹری پارٹی کی یہ ہے کہ اب جب کہ ان کی طرف سے حکومتی سرکل سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کمشنر راول پنڈی بہت بڑی پوسٹ ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور کھل کے ہوئی ہے، اور تحریک انصاف کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا گیا ہے، پارلیمنٹری پارٹی کی پورے ملک کی، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لاکھوں کارکنان جو آج ملک میں پرامن نکلے ہیں، انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں، اس ملک کو ہم نے پرامن طور سے چلانا ہے، ہمارے 93 سیٹیں نہیں ہیں بلکہ ہماری کم از کم 160 سے بھی زیادہ سیٹیں بنتی ہیں۔ سمپل کیلکولیشن کرنی ہے، اگر آپ سے نہیں ہوتی، چھٹی جماعت کے طالب علم کسی بچی کو بٹھا دیں، کیلکولیٹر پکڑا دیں، آپ کو رزلٹ بنا کے دے دے گا۔ نیت صاف ہونی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، کل کور کمیٹی کی ڈائریکشن پہ
मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब की इनिशिएटिव पे मैं, आमिर डोगर साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, इनकी रहनुमाई में हम गए और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, कौम के नहीं, उम्मत के लीडर के साथ हमारी कल अडियाला में मुलाकात हुई। और मैं उसके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि उसने जो बात की, इमरान खान साहब ने वही बात की जो गिरफ्तारी से पहले जब मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल। जब रमज़ान में ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने ये बात की थी, जब उनसे पूछा गया आप ही के एक भाई की तरफ से कि जीत के बाद आप क्या करेंगे, क्या इंतकाम की तरफ जाएंगे, क्या बदले लेंगे, खान साहब ने मुस्कुरा के उस वक्त बात की थी और कल भी मुस्कुरा की थी कि नहीं, हम फतह मक्का मॉडल पे जाएंगे, हम फतह मक्का मॉडल की, हम फतह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। हम उन हस्तियों के पैरों की खाक हैं, लेकिन हम उनके नक्शे कदम पे जाएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और अहले बैत ने जो मिसालें कायम की वो हमारे लिए मशअल राह हैं। और साथ में खान साहब ने एक स्टेप आगे जाके ये बात की कि हमें तो छोड़ें, गैर मुस्लिमों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके नक्श कदम पे चल के अपने आप को बेहतर किया और मिसाल दी नेल्सन मंडेला की। और उन्होंने कल ये बात की है जेल की काल कोठरी से, अडियाला से, उम्मत के लीडर ने कहा कि जिस तरह नेल्सन मंडेला ने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करके सच्चाई की ताकत से साउथ अफ्रीका को जुल्म से निकाल के, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ आदमी ले गया, तो हम इंशाअल्लाह इस लाएमल पे जाएंगे, हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। नंबर 1, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उस आदमी की जो 200 दिनों के करीब हो गए जेल में है, और वो इंतकाम की नहीं, वो फतह मक्का की मिसाल दे रहा है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने की बात कर रहे हैं। और उसके साथ दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि अवाम को उनका हक वापस किया जाए, जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए, हम इस मुल्क को आगे ले जाएंगे। और अगर अवाम का मैंडेट चुराया जाएगा तो ये आइन के ख़िलाफ़ सख्त वार करने वाली बात है। फिर इतने बड़े प्रोसेस की क्या ज़रूरत थी, कौम को इतने मुश्किल में डालने की क्या ज़रूरत थी। फिर आप घर बैठे फॉर्म 47 दे देते अगर किसी को जताना था। अगर कौम की माननी है तो जो कौम ने कहा है उसको मानना पड़ेगा। नंबर 3 जो उन्होंने बात की वो ये है कि काफ़ी ये चीज़ चल रही है कि तहरीक इंसाफ की जो हमारी रिज़र्व सीटें हैं मोहतरम ख़वातीन की, क्योंकि ख़वातीन का बड़ा किरदार है, और माइनॉरिटीज़ की ख़वातीन ने जो इस तहरीक में जान डाली है, मिसाल कायम कर दी है। जिस तरह फातिमा जना बीबी ने कायद आज़म का साथ दिया, उसी तरह हमारी बहनों ने कौम के बड़े भाई, कौम के लीडर इमरान खान का साथ दिया है। हम अपनी बहनों, अपनी ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन तकलीफ़ें सही हैं, जिन्होंने सब चीज़ सही है लेकिन सर नहीं झुकाया, हक़ के साथ वो खड़ी रही हैं। तहरीक इंसाफ उनको कभी भी पीछे नहीं रहने देगी। और उसके लिए तहरीक इंसाफ की कुछ गुफ्तगू कुछ जमातों से चल रही थी, उस पर कल इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी है कि किन किन जमातों के साथ आप बैठ के बात करें, और जिससे बात होती है उसके बाद उस जमात में आर्जी तौर पे शामिल होकर अपनी सीटें रिकवर हों। और उसके बाद इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ है, थी और रहेगी अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने फिर तीसरी बात अहम ये की कि आप जाके इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरी करवाएँ, जिसके सिलसिले में कल मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन साहब, उन तक इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचा दिया गया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने वहाँ इमरान खान साहब को इस सिलसिले में अपने मुफीद मशवरे दिए और बताया कि हालांकि हमारा इलेक्शन पिछला भी सही था, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ चीज़ें बताई हैं इलेक्शन कमीशन ने, जो हम समझते हैं कि हमने पूरी की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की राय में नहीं है, तो वो सुकम निकाल के हम फौरी नए इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे। खान साहब ने डायरेक्शन दी है और वो जल्द से जल्द वो इलेक्शन भी हो जाएगा। और आखिरी बात, इमरान खान साहब ने एक बार फिर अज़म का इजहार किया है कि चाहे जितने भी केस करें, चाहे जो कुछ भी करें, ये जेल मुझे नहीं झुका सकती, क्योंकि मैं कौम के लिए खड़ा हूँ। और कौम की तरफ से मैसेज 8 फरवरी को आ गया कि इमरान खान आप खड़े हैं तो कौम भी खड़ी है। मैं इसके बाद अपने बड़े भाई और मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो अब MNA भी हैं, खान साहब को इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर पेश किया। और सरदार साहब ने उनको कहा कि खान साहब, मेरे पास जो सीट है, जो मैं जिस सीट से MNA हूँ लाहौर से, वो आपकी अमानत है, आप जल्द से जल्द इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे और उसी सीट से लड़ेंगे। तो खान साहब ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, वो आपके पास है, आपको मुबारक हो, मैं इंशाल्लाह मियाँ वाली से आऊँगा। तो मैं सरदार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आगे चंद बातें वो करके उसके बाद आमिर डोगर भाई आखिर में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आगे थोड़ा